طلاق کا ہے کہ جب کوئی لفظ صریح سے طلاق دیتا ہے، یعنی لفظ طلاق سے یا کہہ دے میں نے بیوی کو چھوڑ دیا یا میں نے فارغ کر دیا، تو اس سے جو طلاق پڑتی ہے اس کو رجعی طلاق کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ دوران عدت اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہے تو بغیر نکاح کے رکھ سکتا ہے، یعنی اس میں نکاح ٹوٹتا نہیں ہے جب تک عدت ختم نہ ہو۔ اور عدت کل آپ کو بتائی تھی کہ جو حیض والی خواتین ہوتی ہیں ان کی 3 حیض عدت ہے، اور اگر کوئی بہن حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے ان کی عدت چلتی رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح لفظ صریح سے طلاق دے اور دوران عدت رجوع نہ کرے تو پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اگر دوبارہ ملاپ کرنا ہو تو جدید نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجعی طلاقیں 2 ہیں، پھر اے شوہرو تمہارے لیے ان بیویوں کو بغیر ضرر پہنچائے اپنے نکاح میں باقی رکھنا یا احسن طریقے سے چھوڑ دینا، دونوں امور جائز ہیں۔ چاہو تو رکھو اور چاہو تو رجوع نہ کرو تو وہ نکاح سے باہر نکل جائیں گے۔ پھر اس میں حلالہ کا حکم ہے 230 نمبر آیت میں، یہ 229 نمبر تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ یہ حلالہ کا ایک پروسیس ہوتا ہے جو باقاعدہ پری پلان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شوہر 3 طلاقیں اپنی زوجہ کو دے دیتا ہے تو پھر بغیر حلالہ کے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اور حلالہ کیا ہے کہ پہلے وہ پہلے والے شوہر کی عدت گزارے گی، اس کے بعد کسی شخص سے بغیر پری پلان نکاح کرے گی، پھر ان میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، اس کے بعد دوسرا شوہر فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے، پھر یہ اس کی عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ایک ہوتا ہے کہ رجعی طلاق دی ہے اور جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دوران عدت رجوع کر سکتا ہے۔ اس رجوع کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے 231 نمبر آیت میں کیا، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو اگر چاہو تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنے نکاح میں روک لو۔ اور فرمایا کہ یا رجوع نہ کر کے بہترین طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کی غرض سے نہ روکو تاکہ حد سے بڑھ جاؤ، اور جو ایسا کرے وہ اپنی ہی ذات پر ظلم کرنے والا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اگر کوئی عورت کی عدت ختم ہونے لگے اور وہ شوہر جان بوجھ کے اس سے رجوع کر لے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ رجوع کرنے میں بیوی کا اختیار نہیں ہے، شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر شوہر نے 1 یا 2 طلاقیں دیں، رجعی عدت ختم ہونے لگی، 1 دن باقی ہے، اور وہ بیوی سے کہہ دیتا ہے میں نے تجھ سے رجوع کیا، یا 2 گواہوں کے سامنے کہہ دیتا ہے، بیوی راضی ہو یا نہ ہو وہ اس کے نکاح میں باقی رہے گی۔ تو جب بیوی کو اس طرح ضرر دینے کی نیت سے دوران عدت رجوع کر لینا، اللہ نے منع فرمایا کہ ضرر کی نیت سے نہیں، تو سوچئے کہ ان شوہروں پر کتنا وبال ہوگا کہ جو بیویوں کو بغیر طلاق دیے میکے میں چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ تجھے طلاق دوں گا نہ اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ ایک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ انہیں ضرر دینے کی غرض سے نہ روکو تاکہ حد سے بڑھ جاؤ، اور جو ایسا کرے وہ اپنی ہی ذات پر ظلم کرنے والا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ اللہ نے مرد کو تھوڑی طاقت دی ہے، وہ اپنے قدرت و اختیار کو استعمال کر لیتا ہے، لیکن میدان محشر میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی، گویا کہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والا ہے۔ یہ فرمایا یہ گھر والوں سے خطاب ہے، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی مدت عدت کی انتہا کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو جبکہ وہ دونوں آپس میں شریعت کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ بعض اوقات شوہر غصے میں طلاق دے دیتا ہے، بیوی بھی میکے آ جاتی ہے، پھر ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور یہ آپس میں کوارڈینیشن کرتے ہیں، تو بیوی سمجھاتی ہے دیکھو تم ایسے تو میں آ نہیں سکتی، تو تم ذرا میرے ماں باپ سے بات کرو، میرے بھائیوں سے بات کرو، چلو ہم اپنی غلطیاں مان لیتے ہیں۔ اب میاں بیوی راضی، مقولت تو یہ کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، لیکن یہاں پہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں خبردار جو تم نے اپنے شوہر کا نام لیا، ہم تجھے نہیں جانے دیں گے وہاں پر، اب بس اختتام ہی ہوگا۔ یہ غلط رویہ ہے، اللہ نے اس کو منع فرمایا کہ اگر بیویاں اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہیں تو جانے دیں۔ اور اس میں حکمت بالغہ یہ ہے کہ آپ جو شادی شدہ بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب مرد عورت شادی کرتے ہیں تو پھر مینٹلٹی مل جاتی ہے، ایک دوسرے کی بہت سی چیزیں ناگوار بھی ہوتی ہیں لیکن ساتھ رہتے ہیں تو اس ناگواری پر قابو پانا آ جاتا ہے۔
शौहर बीवी की गलती नजरअंदाज करता है और कमजोरियां भुलाता है बीवी शौहर की, और इस तरह कंप्रोमाइज करके वो अपनी जिंदगी को सेट कर लेते हैं। अब जब वो दूसरे अगर ये खत्म हो जाए, नई बीवी आए और ये औरत किसी और शख्स से निकाह करे, तो दोबारा इसी प्रोसेस में उसको गुजरना पड़ेगा। और बाद वक्त ऐसा होता है कि साबिक़ा शौहर बाज़ उमूर में बहुत अच्छा होता है और दूसरा शौहर उसके बिल्कुल बरक्स मिलता है। ऐसे ही बाज शौहर जो अपनी बीवियों की कदर नहीं करते हैं और तलाक़ें दे देते हैं, फिर आती इतनी खतरनाक है कि वो फिर सिखा देती है कि हुजूर वो ज़माने मादिया पर गुजर गया जिसमें आपने गलबा पाया था, अब ये औरतों का दौर है, तो आप जरा हमारी तलवार के साए तले आइए। फिर वो जो डब्बा बांधती है ना, फिर वो कभी तन्हाई में अपनी बीवी की फोटो निकाल के रोता है बड़ी मैंने गलती की, तुम्हें भुला दिया, आज तो मेरा हशर खराब कर रखा है मेरी बीवी ने। फिर एहसास होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमत बालिग़ा से फरमाया कि पहली से उनमें चूंकि मेंटेलिटी मिली हुई है, थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ है, इन्हीं दो को मिलने दो और रोको नहीं। एक हुक्म ये बयान हुआ इद्दत का बेवा औरत के लिए 4 माह 10 दिन औरत की इद्दत होती है अगर शौहर फौत हो जाए। बशर्त इद्दत का बेवा औरत के लिए 4 माह 10 दिन औरत की इद्दत होती है अगर शौहर फौत हो जाए, बशर्ते कि वो हामिला ना हो। अगर हामिला हो तो जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा उसकी मुद्दत इद्दत चलती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा गौर करें कि अगर किसी को तलाक दी, हैज आता है तो 3 हैज इद्दत है, अगर हैज नहीं आता तो 3 महीने होती है, और अगर हामिला हो तो जब तक बच्चा पैदा ना हो। और बेवा में अगर हामिला है तो वही इद्दत है कि जब तक बच्चा पैदा ना हो, और अगर हामिला नहीं है तो 4 माह 10 दिन तक औरत इद्दत करती है। इसके बारे में अल्लाह फरमाता है, और तुम में से जो लोग इंतकाल कर जाएं और बीवियां छोड़ जाएं तो वो औरतें गैर हामिला होने की सूरत में अपने आप को निकाह से 4 माह 10 दिन रोके रखें। और यहाँ एक और हुक्म है, 234 नंबर ये आयत है, जरा गौर से देखिए। फिर जब वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो ए इनके सरपरस्तों, तुम पर इस मामले में कोई गिरफ्त नहीं कि वो औरतें अपने बारे में शरीयत के मुताबिक जो भी फैसला करें। यानी बेवा अगर है तो उसको सोचने दो, और निकाह करना चाहती है तो उसका निकाह उसको करने दो। हमारे यहाँ अगर कोई औरत बेवा हो जाए तो हम कहते हैं अगर वो बेचारी निकाह की बात कर ले तो बोलते हैं निकाह की बात कर रही है बेवा होने के बाद। यानी हमारे यहाँ बेवगी अगर है तो फिर वो इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारे, उसको हम मायूस समझते हैं कि अगर वो निकाह के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार करे, ये गलत है, अल्लाह ने इससे मना फरमाया। एक हुक्म यह है कि जब औरत इद्दत गुजार रही हो तो उसको निकाह का सराहतन पैगाम देना बिल्कुल वाज़ेह, ये हराम होता है। हाँ, इशारतन किनायतन कर सकते हैं, जैसे कोई कजन है वो इद्दत में है तो किसी से बात करते हुए जोर से उसको सुना दिया कि भाई मैं तलाश कर रहा हूँ कोई अच्छी खातून मिल जाए जो इन औसाफ की हामिल है, तो चलें फिर अच्छा है मुझसे शादी कर लूंगा, और वो उन्हीं औसाफ की हामिला हो तो वो औरत सुन के समझ जाए कि ये मुझसे निकाह करना चाहता है। बस इस तरह तो इशारतन किनायतन हो सकता है, लेकिन सरीह पैगाम देना ये हराम होता है। अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाता है, और इस बारे में तुम पर कोई गुनाह नहीं कि औरतों को इशारतन निकाह का पैगाम दो या अपने कुलूब में इसका इरादा छुपा कर रखो। अल्लाह ताला जानता है कि अनकरीब तुम इन्हें पैगाम निकाह के जरिए याद करोगे, लेकिन तुम इनसे कोई पोशीदा वादा ना करो सिवाय इसके कि इनसे इतनी ही बात कहो जो शरीयत की तरफ से मालूम शुदा है। बस इशारतन किनायतन, ये इद्दत वाली औरतों का हुक्म था। ये 235 नंबर आया। 236 में अल्लाह ने एक और हुक्म बयान फरमाया, और फिर 237 में भी अगर किसी बच्ची के साथ निकाह हो और उसका महर मुकर्रर ना हो, बिल्कुल मुकर्रर नहीं किया, और शौहर ने रुखसती से कबल तलाक दे दी, तो औरत के लिए बिल्कुल महर नहीं होता, सिर्फ मुतआ होता है। मुतआ का मतलब एक जोड़ा उसको देना होगा, जो उर्फ में चलता है वो बस देना होगा, वो काफी है। लेकिन अगर बाकायदा महर मुकर्रर हो गया था और रुखसती से पहले तलाक दे दी तो फिर निस्फ महर शौहर पर लाजिम होता है, आधा महर। अल्लाह ताला दोनों के बारे में फरमाता है, तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम औरतों को छूने या महर मुकर्रर करने से कबल तलाक दे दो और उन्हें नफा उठाने के लिए शरई तकाजे के मुताबिक कुछ मालो मता दो। ये साहिब इस्तिताअत पर उसकी कुदरत के मुताबिक और तंगदस्त पर उसकी ताकत के एतबार से लाजिम है। और दूसरी आयत में 37 में फरमाया, अगर तुमने औरतों को छूने से पहले ही तलाक दे दी और कुछ महर मुकर्रर कर चुके थे तो मुकर्रर किए हुए का निस्फ वाजिब होगा।
اللہ تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کا 238 میں حکم دیا، اور خصوصاً عصر کی نماز کا. تمام نماز